आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। देश वालों अपना 66वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके इतिहासक राजपाथ से रवायती परेड का आयोजन किया गया। इस बार अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख मेहमान वजों शामिल हुए। परेड में भारत की फौजी शक्ति और सांस्कृतिक झाकियां का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान थल और नौसेना के नाल हवाई सेना वालों भी शानदार प्रदर्शन किया गया। 66वें गणतंत्र दिवस मौके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सवेरे 10 बजे तिरंगा लहराया। इस दौरान पीएम मोदी के नाल विदेशी मेहमान अमरीकी राष्ट्रपति और उन्होंने पत्नी भी मौजूद सन। राष्ट्रीय गीत की धुन नाल पूरा माहौल राष्ट्र भगती की भावना नाल भर गया सी। President Barack Obama arrives at Rajpath very warmly by Prime Minister Narendra Modi. Barack Obama, the President of the United States of America, the First Lady, Mrs. Michelle Obama. राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की और यहाँ बूंदाबांदी लगातार हो रही है। Visit to India is in acceptance of one of the most significant on-day celebrations. राजपाथ के गणतंत्र दिवस की परेड में चीफ गेस्ट अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भारत ने अपनी संस्कृति पेश की। राजपाथ के देश के फौजी ताकत वक्-वक् खेत्रों के प्राप्त उपलब्धियां, आधुनिक रक्षा उपकरण, अपनी संस्कृति और समाजिक परंपरा तो इलावा सरकार की आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलकरण भी प्रदर्शित किया गया। सब तो पहला फौज ने टैंक प्रदर्शित किए, उस तो बाद मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल, गतिशील संचार उपग्रह और आसानी के नाल तैनात करन योग सैटेलाइट टर्मिनलों का प्रदर्शन किया गया। राजपाथ ते भारतीय हवाई सेना की झाकी 1965 के युद्ध के 50 साल के थीम से आधारित सी। The T-90 is the BMP-2 Sarat of the infantry combat vehicle BMP-2. The BMP-2 is fitted with 30mm automatic guns and 7.6. The motto of the regiment is Pehla, Hamesha Pehla, and their war cry. भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक दस्ते का आदर्श वाक्य विजयी भव। गणतंत्र दिवस मौके सोमवार को परेड के विच एक होर इतिहास रचा गया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के विच महिला फौजी दस्ते ने भी हिस्सा लिया। इस बार परेड का थीम नारी शक्ति सी। यह पहला मौका है जद थल, जल और हवाई फौज दी महिला फौजी टुकड़ियां भी परेड के विच शामिल होईयां। परेड विच महिला फौजी दस्ते की अगवाई कैप्टन दिव्या ने की। जिस समय यह दस्ता परेड करता होया निकलिया तां मनुखी साधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई होर लोगों ने खड़े होकर ताड़ियां बजाईयां। नेवी दस्ते की अगवाई लैफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान ने की। कैप्टन उर्वशी ने 114 आर्म्ड इंजीनियरिंग रैजीमेंट दस्ते की अगवाई की। जिस तो पहला एतवार को अमरीकी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर की अगवाई की महिला अफसर पूजा ठाकुर ने की। पूजा ठाकुर भारतीय हवाई फौज की विंग कमांडर है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी जान देने वाले मेजर जनरल मुकुंद वरदराजन और नायक नीरज कुमार सिंह नूं गणतंत्र दिवस के मरणोपरांत अशोक चक्र
ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜਰ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 66ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਧੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 66ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 66ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 66ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇਦੇਵ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 66ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। दल खालसा ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 45ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਦਿਵਸ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जहाँ तक एम्स का प्रश्न है तो आप जानते हैं हमने इसको पहले ही बिलासपुर में स्थापित किया है और ये हिमाचल की सबसे बड़ी एक संस्था होगी। हमको न चंडीगढ़ जाना पड़ेगा न दिल्ली जाना पड़ेगा। वो सुविधाएं जो है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की है वो यहाँ पर स्थापित होगी और उससे न केवल बिलासपुर को और सारे देश को लाभ होगा। नदी से ये दोनों जो बिलासपुर का शहर ठहरे और जो है यहाँ पर लोगों को जन सुविधाएं जो प्राप्त की जाए। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि वैली गिरोला में एक नए पुल का निर्माण किया जाएगा। PSC कंबाइंड का दर्जा बढ़ाकर CSC किया जाएगा। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 2 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਿਰਫ IAEA ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡੀਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। Foreign Secretary. Know by now that this is a historic visit with the US side in the contact group, and the presentations we've given. In the interest of time, I will touch only a few broad points. There have been significant and substantive outcomes on the strategic, civil nuclear, defense, energy, and economic sides. I will go straight to the civil nuclear side, where we have broken the logjam of the past few years. You would recall that during the Prime Minister's visit to the US in September 2014, the 2 leaders reaffirmed their commitment to implement fully the US-India Civil Nuclear Cooperation Agreement and established a contact group on advancing the implementation of civil nuclear energy cooperation in order to realize early their shared goal of delivering electricity from US-built nuclear power plants in India. Based on 3 rounds of discussions in the contact group, we have reached an understanding on 2 outstanding issues, namely civil nuclear liability and the administrative arrangements for implementing our 123 agreement. Let me underline, we have reached an understanding. The deal is done. गणतंत्र दिवस मौके केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिता है। देश विदेश चों कुल 104 लोगों को पद्म सम्मान नाल निवाजिया गया है।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਭਦਰਾਚਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MR ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਕਰੀਮਲ ਹੁਸੈਨੀ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 75 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 104 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਐਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟਾਟਾ ਐਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਪੰਗਾਲ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਸੌਦ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਐਸ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ ਸਿਰਸਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਗਈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। सरसौद फाटक पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है एक जो गाड़ी टाटा एस और जो है ट्रेन, उसके बीच में टक्कर हुई है, जिसमें जो है अभी मतलब जो है 12 पर्सन्स हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, 3 पर्सन्स हैं जो अभी इंजर्ड हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स को सभी को कहा गया है कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उपलब्ध कराएं। करनाल ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ये नूर महल के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ब्रॉड डेड आया है जिसका नाम है गौतम, और 2 पेशेंट्स आए हैं जो काफ़ी सीरियस है। एक का पोस्टमार्टम कल सुबह किया है। ये हमें पता चला 2 गाड़ी आपस में टकरा गई है, ये जिसमें 4 इंजर्ड हुए हैं, एक एक्सपायर हो गया पता लगा, मगर ये नहीं पता कौन एक्सपायर हुआ है। एक स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट कार, और दूसरी एक इंडिवर। तुम सूचना मिलते ही हम मौका पर आए हैं। मौका पर व्हीकलों को रोड से एक साइड में कर रहे हैं, घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂਰੀ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। देखो जी, ये रैंडम चैकिंग है। चीफ सैकटरी साहब ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਲਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਉਤਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਡਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਥੈਲੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੈਸ਼ ਮੂਵ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਦ ਇਸ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 35 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਬਜ਼ਾ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ, ਜਤਿੰਦਰ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲ, ਹਫਤਾ ਬੰਦ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਸਟੰਟਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ, पर किसी ने भी उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। पहले भी मीडिया में पापा के बारे में बहुत कुछ आ चुका है, जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे कोई ऐसे हेल्प नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए, और ना ही मुझे पंजाब गवर्नमेंट से कुछ मिला है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मैं अपनी फैमिली कहती हूँ कि अगर कोई खड़ा रहता है तो बॉलीवुड खड़ा रहता है। उनकी एसोसिएशन है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, वो उनको पर मंथ हेल्प करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।